ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ युवाओं का भला नहीं करना चाहते, खाली चॉकलेट बांटना चाहते हैं। ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನೀವು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಕೋಡ ಮಾರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ, ಪಕೋಡ ಮಾರಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಮಟ್ಟನೇ ಬಿಡಲ್ಲ. Prime Minister Narendra Modi led central government's foreign policy failures, alleged negligence in protecting national interest, and repeated irregularities in the NEET examination have sparked a major protest here in Bengaluru. Under the leadership of Karnataka Pradesh Youth Congress State President Manjunath Gowda, party workers and leaders are gathering at Freedom Park to raise their voice against the centre. Several top Congress leaders, including Chief Minister Siddaramaiah, AICC leader Randeep Singh Surjewala, and Youth Congress National President Uday Banu Chip participate in this protest. Now, let's talk to the people to know more about the protest. ये भ्रष्ट सरकार है, ये गुंडागिरी की सरकार है ये, और ये सरकार को कुछ नहीं आता, खाली पुलिस को आगे करने आता, ईडी को आगे करने आता, अपना पावर का गलत इस्तेमाल करने आता है। और एक बात, ये बीजेपी सरकार को समझना चाहिए युवाओं के बारे में, युवाओं के करियर के बारे में खेलना नहीं चाहिए। ये यूथ कांग्रेस है, हम लोग यूथ कांग्रेस की टीम, हमारे मंजुनाथ गौड़ा और सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार साहब के नेतृत्व में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट। और ये बीजेपी सरकार को समझना चाहिए कि युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, युवाओं का भला चाहिए, युवाओं को बर्बाद ना करना चाहिए। ये बीजेपी सरकार होश में आना और ये गुंडागिरी छोड़ना, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना, ये गलत इस्तेमाल है, ये बीजेपी सरकार को समझना पड़ेगा। और थोड़े दिन पहले एक मैसेज दिए, तेल कम डालो और पेट्रोल कम यूज करो। खुद पाँच कंट्रियां फिर के तमाशे कर रहे हैं। पहले खुद अपने आप को समझो, पहले खुद अपने आप को दिमाग में बिठा लो, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बाद जनता को समझो। पहले खुद समझो, इसके बाद जनता तुमको समझेगी। उन्होंने युवाओं का भला नहीं करना चाहते, खाली चॉकलेट बांटना चाहते हैं। उनकी राजनीति सिर्फ चॉकलेटा। सोशल मीडिया पे देखो, मैं आया इटली की एक प्राइम मिनिस्टर, तुम करे क्या? तुम इतने कंट्री फिर के करे क्या? देश के लिए कुछ करे क्या? खाली फोटो, कोट, कपड़ा, बस ये दिखे तुम जनता को, और कुछ नहीं दिखे। और तुम्हारा काम, तुम्हारी पर्सनालिटी तुमको जीरो कर रही है। और ही हा करके जो आपको मीनिंग्स मालूम नहीं, कुछ नहीं, क्या भी नहीं, आपको रहता है मीनिंग्स मालूम करने के लिए एक पीए, उनको भी नहीं पूछते। उल्टा नो जाके देश का नाम खराब करके, ठीठाठा करके इस देश का नाम बदनाम करके आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ನಾವು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಆದರ್ಶ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಂಜಿತ್ ಅವರ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಚಾರಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಇವತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಯುವಕರಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೀಟ್ ಇಂದ ಇವತ್ತೇನು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬಡವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಏನ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಿದೆ. So it's like, the people are not educated. The person who is education minister, he don't know the value of exam. He is playing with the dreams of students, basically. So he's playing with the dreams of students. If a student is preparing for one exam, he will be having a lot of dreams. So if the minister who is conducting this, who is doing this, he should be so much capable to understand what is examination. If you don't know what is examination, he can do only, he can make money. Already they are playing with our nation. They are playing with lot of things. But why are they playing with our, youth? They are the future. They are the upcoming future, and they are the dream of the nation.
and they are conducting a lot of dreams. And why are they playing? This is the main question. If they want to really play, let them make money by other things, not with our dreams, not with the student dreams. There are 23 lakh students, more than lakhs, like 23 lakh students, they are playing. Just they are playing. So we want is justice. That's it. It's better you change the minister. It's better they resign and go away. They just let them come to the media and just let them tell what is examination. Just let them brief. If they are not so much educated, they are not supposed to sit on the education seat. So petrol prices and diesel prices also increasing day by day. Yeah, ma'am. Petrol price is increasing, diesel price is increasing. Our Indian government, central government, is not ready to buy crude oil from Russia. They are buying from Trump. I don't know why is Modi doing this. He just know to go to foreign and give Melody chocolate for Melina. This is the trending thing which is going on. He comes to media and tell people not to fly overseas, but he is doing overseas trip. This is not fair. He is just playing our dreams. Might be I was having planned to go overseas, but he stopped because of what he is addressing. He also gave 7 appeals to the people not to buy Yeah, food. but he is not following. He is not even following one. At least he follow one. Okay, he is addressing to the nation. If a PM representing something, it means there are a lot of people who are following him. For example, I have to go for a trip, but my parents will not allow me. Only because PM told. He is Prime Minister. After telling he is going and offering a melody to someone, this is fair? So what is your demand to the central government? Ma'am, the sweet demand from my end is we want justice. Whatever the politics they are doing, let them do with other shits, not with the people, not with the future of this nation, not with students. This is my humble request. So let the education minister be educated first, know the value of exam. If he don't know what is the value of exam, let he resign. We don't need this kind of ministers. And the people who are voting, it's a humble request to vote to the person who can take our whatever generation, students, everyone to the future and give a bright future, not this dumb future. So it's a humble request, whoever did this shit, let them come, make the apologize and resign from the seat. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಾಳಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ದಿನ ನಾವೇನು ರಾಜಭವನ ಚಲೋ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಯೂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೋಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಅವರು ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು. 22 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಇಬ್ರು ಸಹ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು पेपर लीक हुआ है उसके बारे में है, और ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसके बारे में है. जो युवा जो भी है बहुत बड़े जो लिख कर उन्होंने एग्जाम दिए थे, ये पेपर लीक करे, अब उसमें से 2 लोग सुसाइड करे, तो हमारे को इसके इंसाफ होना है. जो बच्चे सुसाइड करे उनके लिए जो मोदी सरकार वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देने लगाना. अगर कोई पार्टी में अनपढ़ मिनिस्टर है तो वो है बीजेपी पार्टी. उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा पेपर लीक होने से, क्योंकि उनके बच्चे लोग सब अमेरिका, लंदन, फॉरेन में पढ़ रहे हैं. सो इंडिया के बच्चों का उनका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. और रही बात 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और हमारे वजीर आजम मोदी जी किधर पे है? चॉकलेट देने में बिजी है, मेलोनी को मेलोडी देने में बिजी है. और वो मेलोडी सुनिए, इसका वाकया बोलता हूँ. और वो मेलोडी आके इधर से यूएई को गया, यूएई से नॉर्वे को गया, नॉर्वे से स्वीडन को किया, स्वीडन से बाद में इटली को गया. इतना दूर तक मेलोडी इतना सेफ रख के जाके मेलोनी को दिए है. पेपर सेफ नहीं रख सकते क्या? बात को थोड़ा समझिए. चॉकलेट का पैकेट ऑलमोस्ट 5 से 6 7 समंदर पार करके जाके चॉकलेट मेलोनी को देके है, उतना सेफ रख के.
आज के जमाने में एक डायपर लेना रहा तो भी उतना चेक करके लेते हैं। एक डायपर लीक नहीं करता, पेपर लीक हो जाता है। ये इंडिया है क्या ये? कहाँ गया सीसीटीवी, कहाँ गया फोन जैमर? और ये पेपर 30,000 से लेके 30 लाख तक बिका हुआ है। जयपुर के एक लड़के ने इसको 28 लाख रुपीस में खरीदा है। ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ये सब पेट्रोल प्राइसेस सब ये है ना, ये सब इलेक्शन के लिए होल्ड में था। इलेक्शन खत्म, सब खत्म, अब सब कुछ बढ़ेगा सर, सब कुछ बढ़ेगा देखना। और ये पेट्रोल प्राइस इधर पे ही नहीं खड़ेगा, और ज्यादा जाएगा सर। सर हमारा डिमांड यही है। अच्छा सुनिए सर, एक बात बोलना चाहता हूँ, वो अभी क्या किया, री एग्जाम रखो, नीट का री एग्जाम रखो। अच्छा वेस्ट बंगाल के ईवीएम में भी धोखा चला है, वेस्ट बंगाल में भी री इलेक्शन रख दो। आप हमारे को इसी से बोल दिए री एग्जाम रख दूंगा करके, वेस्ट बंगाल में भी धोखा होके है, री इलेक्शन रख दो ना। जब आपके लिए री इलेक्शन मुश्किल है तो हमारे एग्जाम के लिए भी मुश्किल है। ಎಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 22 ಲಕ್ಷ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಟ್ ಇಂದ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇನಿದೆ, ಅವರು ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ, ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಯೂಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ LPG ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರೇ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಭವಿಷ್ಯ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಹುಡುಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಹುಡುಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ಅಲ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಬಂಧಿಸುವಂತ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಕೋಡ ಮಾರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ, ಪಕೋಡ ಮಾರಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ದೇಶವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಸಮರ್ಥರಿದ್ರಿ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ GDP ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ 96 ರೂಪಾಯಿ, ನೀವು ಡಾಲರ್ ಮತ್ತೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಸತತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಅಂತ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಾಹನಗಳಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕಡಿತವನ್ನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಇವತ್ತು 40,000 ಕೋಟಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಏನು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವರು. ಬೇರೆ ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿ ಇದೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ. ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೌದು ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು, ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೀವಿ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 23,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಬಾರಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು 23,000 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನೀವು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ನೋಡಿ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೋಡಿ 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 ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವ್ರದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ ಹೋರಾಟ, ಮೊದಲಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ, ಇವತ್ತು ರಾಜಭವನ್ ಚಲೋ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಂಸತ್ತು ಚಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಡಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಕಿಲ್ಲ, ಹೇಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಾನೇ 900 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಕ್. ಮೇಡಮ್ 900 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಉಳಿತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಯ್ತದ ಮೇಡಮ್? ಈ ಬಡವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಮೊನ್ನೆ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬೆಲೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಮಾತಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಾನು ರೈತರ ಪರ ಅಂತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಪಂಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ರೈತರಾಗಿದ್ರೆ. ಈಗ ನಾವು ಗುಣಿ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಆ ಪೇಪರ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 1200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ. ರೈತರ ಹೆಂಗ್ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 23,000 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಈಗ ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು KS ಎಕ್ಸಾಮು, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬರೀಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸಾಮು. ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ PSA ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬರು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ನೋವು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಮೊನ್ನೆ PSA ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಾಷೆಲ್ಲ PSA ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕಷ್ಟ, ಅವರ ಶ್ರಮ, ಅವರ ಕಷ್ಟ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ PSA ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಈಗ 23,000 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದಿಷ್ಟೇ. ಯಾರಿದಾನೋ ಅವ್ನು, ಯಾರು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅವನ ಗುಂಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಜೈಲ್ಗಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ CBI ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇರೋದು. ಈಗ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಅಂಡರೇ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ ಮೇಡಮ್, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೋನ ಸವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಟೀಮರವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಡೀಪರ ಆಗಿರೋನ ಅಯೋಗ್ಯನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ದೇಶದ
ದೇಶದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಏನು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಡವರು ಓದಾಗೆ ಇಲ್ವಾ, ದುಡ್ಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬೇಕಾ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಡವರು ಓದಿರೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ರಾಜಭವನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ CM ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ DCM ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. There you have it. Protesters here from Bengaluru's Freedom Park have clearly expressed their anger and demanded answer from the central government over the irregularity of the NEET examination. Now, all eyes are on the central government for their answer. For more such updates, stay tuned to Daily Salar Digital.